Hey students, welcome back to the channel. So आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण MHSET 2020 चा जो पेपर 1 होता तो आपण सॉल्व करणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन. Reflective teaching is a dash options बघा. Cyclic process of thinking about learning, linear process of thinking about teaching, cyclic process of thinking about teaching, or linear process of thinking about learning. त्यांनी काय विचारले? रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग विचारले, राईट. सो इथं जिथे जिथे ऑप्शन्स मध्ये त्यांनी लर्निंग दिले ते ऑप्शन्स काय आहेत? रॉंग आहेत. ओके, सो रिफ्लेक्टिव्ह टीचिंग इज ऑफकोर्स लिनियर प्रोसेस तर ते नसणारच आहे, सायक्लिक प्रोसेस असणार आहे. So the correct answer is C, cyclic process of thinking about teaching. So C is the correct answer. Okay. Next question. A teacher should identify dash and teach accordingly. Economic condition of students, individual differences among students, economic condition of parents, and individual differences among parents. So the correct option is individual differences among students. So B is the correct answer. Next question. Swayamprabha, it is a group of dash channels devoted to telecasting of high quality educational program. So बघा, स्वयंप्रभा जे आहे हे जे क्वेश्चन पेपर आहे तो 2020चा आहे, पण आता जर का तुम्ही बघितला तर किती DTH चॅनल आहेत स्वयंप्रभावरती? तर 40 आहेत, पण आधी किती होते? 32 होते. सो द करेक्ट आन्सर इज 32. पण जर क्वेश्चन आता 2026च्या पेपरला आला तर करेक्ट आन्सर काय असेल? 40 DTH चॅनल हा करेक्ट आन्सर असेल. DTH म्हणजे डायरेक्ट टू होम. नेक्स्ट क्वेश्चन. A traditional teaching support system includes whiteboard, smartboard, digital board, 3-dimensional model. आता बघा त्यांनी काय विचारले? ट्रेडिशनल विचारले, मॉडर्न विचारलेलं नाहीये. सो मॉडर्न टीचिंग मध्ये व्हाईट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड असे आलेले आहेत, पण ट्रेडिशनल मध्ये काय होतं? 3-डायमेन्शनल मॉडेल यूज करत होते टीचिंग साठी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टीचर गोज थ्रू द स्टुडंट्स नोटबुक अँड गिव्ह रिमार्क्स. This is called as notebook checking, daily remarks, evaluation, or assessment. So it is called as evaluation. मूल्यमापन. Sixth question. Socrates has given dash method of discovering the truth. Experiment, observation, criticism, dialogue. So the correct answer is D, dialogue. Seventh question. Experimental researches are aimed to establish association between variables, describe variables, study the application of theory, or study trend analysis. So experimental research are aimed to study the application of theory. Okay, so C is the correct answer. Eighth question. Limitation laid down by the researcher are called as objectives, limitation, assumption, hypothesis. So the correct answer is B, delimitations. For any frequency distribution, 50th percentile and dash are the same. So options: mean, median, quartile deviation, standard deviation. So the correct answer is B, median. 10th question. A researcher uses data of an earlier research paper and publishes a new research paper. This is ethical, unethical, permissible, proper. So तुम्ही एखाद्याचा डाटा घेऊन नवीन पेपर पब्लिश करताय माझा म्हणून, तर हे काय आहे? अनएथिकल आहे. एथिकल पण नाहीये, मान्य पण नाही आणि योग्य पण नाही. सो इट इज अनएथिकल. सो बी इज द करेक्ट आन्सर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. आन्सर क्वेश्चन नंबर 11 to 15 बेस्ड ऑन आयदर इंग्लिश पॅसेज ऑन मराठी पॅसेज. सो इथं तुम्हाला एक पॅसेज दिलेला आहे आणि या पॅसेजवरून तुम्हाला 11 to 15 म्हणजे 5 क्वेश्चनचा काय करायचा? आन्सर द्यायचा आहे. सो खूप इझी क्वेश्चन्स असतात हे, इझिली तुम्हाला 10 मार्क्स भेटून जातील. सो डिरेक्ट आन्सर्स आहेत, जे काही क्वेश्चन आहेत त्याचे आन्सर्स डिरेक्टली काय असतात? पॅसेजमध्ये असतात. सो मी डिरेक्टली आन्सरच सांगेन तुम्हाला 11 to 15 क्वेश्चनचे. सो 11चं करेक्ट आन्सर आहे डी. Comparatively more financial support is given to higher education sector during the last decade. 12चं करेक्ट ऑप्शन आहे A. They aim at enabling India to match up to global standard. 13चं करेक्ट ऑप्शन आहे C.
त्यानंतर 14चं करेक्ट ऑप्शन आहे बी आणि 15चं करेक्ट ऑप्शन आहे ए. स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. While defining communication, Miller focuses on options: behavioral change of receiver, message perception, sender. So the correct option is A, behavioral change of receiver. 17th question. Serial functions of sender in communication cycle are as follows. कोणाचे विचारले फंक्शन? सेंडरचं विचारले. सो कम्युनिकेशन मध्ये सेंडर असतो, रिसिव्हर असतो, त्यानंतर मेसेज असतो आणि कशा थ्रू मेसेज पाठवला जातो? तर मीडिया थ्रू. बरोबर. सो इथं त्यांनी काय विचारलंय? फंक्शन्स ऑफ सेंडर त्यांनी विचारले. राईट. सो बघा. Collection, formulation, encoding, projection. Receiving, decoding, interpretation, projection. Receiving, formulation, decoding, projection. Okay. Encoding, formulation, decoding, projection. आता बघा त्यांनी काय विचारले? सेंडरचं विचारले. सो सेंडर कधीच डिकोड काहीच करत नाही. डिकोड करायचं काम हे रिसिव्हरचं असतं, सेंडरचं नाही. सो या तिन्ही ऑप्शन्स मध्ये डिकोडिंग हा वर्ड आहे, बट एकच ऑप्शन आहे ए ज्याच्यामध्ये डिकोडिंग यूज केलं गेलेलं नाहीये. सो द करेक्ट आन्सर हिअर इज ए. कलेक्शन, फॉर्म्युलेशन, इनकोडिंग अँड देन प्रोजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सायकल आर सेंडर, मेसेज, रिसिव्हर अँड. त्यात सांगितलं मी सेंडर असतो, रिसिव्हर असतो, मेसेज पास केलेला असतो आणि मेसेज कशा थ्रू पास होतो? तर मीडिया थ्रू. So B is the correct answer. 19th question. Which of the following is one of the communications based on the number of parties involved? Okay, so personal, formal, horizontal, informal. So the correct option is horizontal communication. Next questions बघा. Characteristics of mass media communication are large number of audiences, heterogeneous audiences, and scattered audiences. And त्यांनी विचारलंय ऑप्शन्स बघा. illiterate audiences, noise disturbance, absence of direct feedback, and powerful media. अशाचे कॅरेक्टरिस्टिक विचारले त्यांनी मास मीडिया कम्युनिकेशनचे. सो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियन्स असणार आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑडियन्स असणार आहे, पसरलेली स्कॅटर्ड असणार आहे ऑडियन्स, आणि काय असणार आहे? तर ऍब्सन्स ऑफ डिरेक्ट फीडबॅक. ओके. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. इथे त्यांनी एक प्रॉब्लेम दिलाय आणि काय विचारलंय? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. 4 ऑप्शन्स दिलेत त्यांनी. आता हा जो क्वेश्चन आहे तो खूप लेंदी आहे सॉल्व्ह करायला. सो डिरेक्टली मी याचं तुम्हाला आन्सर सांगते. सी इज द करेक्ट आन्सर. असे क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये स्किप करा तुम्ही, कारण फक्त 60 मिनिट असतात, 1 तास, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला 50 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे असतात. म्हणजे प्रत्येक क्वेश्चनला जर तुम्ही म्हटलं तर 1 पेक्षा थोडा 1 मिनिट तुम्हाला भेटेल, आणि त्याच्यामध्ये एवढा मोठा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करणे खूप अवघड असतं, कारण पॅसेजेस असतात, परत तुम्हाला ग्राफ दिलेले असतात, त्या ग्राफ वरून पण तुम्हाला आन्सर काढायचे असतात. सो टाइम खूप कमी असतं. त्यामुळे जर का मोठे लेंदी प्रॉब्लेम्स तुम्हाला वाटले तर तुम्ही तो क्वेश्चन स्किप करू शकता. सो याचा करेक्ट आन्सर सी आहे. जर तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून पाहिजे असेल तर प्लीज तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, मी सेपरेट व्हिडिओ बनवेन याच्यावरती. ठीक आहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आता. कन्सिडर द फॉलोइंग ऑर्डर्ड स्ट्रिंग ऑफ पेबल्स ऑफ 3 कलर ग्रीन, ब्लू, रेड. ओके. सो ह्यांनी 3 दिलेत पेबल्स दिलेत त्यांनी, ग्रीन, ब्लू आणि रेड. ओके. XYZ. विच ऑफ दम विल गिव्ह अस आयडेंटिकल नेकलेसेस प्रिपेअर्ड बाय जस्ट मेकिंग द फर्स्ट अँड लास्ट पेबल ऑफ दिस स्ट्रिंग ऍडजस्टंट. म्हणजे कोणते 2 आयडेंटिकल दिसतील जेव्हा आपण फर्स्ट आणि लास्ट काय करू, त्याचं थोडंसं एक्सचेंज करू. ठीक आहे. सो आपण सो इथं तुम्ही बघू शकता GGBR BR, राईट. सो GGBR VR सेम आहे इथं पण. नेक्स्ट काय आहे? RBBR. सो RBBR. सो आहे असं उचलून जर का तुम्ही इकडे ठेवलं तर हे काय होतील? आयडेंटिकल होतील. सो सी इज द करेक्ट आन्सर. X and Z. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. The average weight of 25 children sitting in a boat is 22 kg. So काय म्हटले? 25 चिल्ड्रन आहेत आणि त्यांचा जर का तुम्ही ऍव्हरेज वेट बघितला
तर किती होत आहे 22. ओके. द ॲव्हरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन अँड पॅडेड इज 24 kg. 5 आणि 1 जण ऍड करा, किती झाले 26 झाले ना. त्यांचा ॲव्हरेज वेट किती आहे, त्यांचा ॲव्हरेज वेट आहे 24. सो व्हॉट इज द वेट ऑफ द पॅडेड इन केजीस. ओके ओके. सो 25 चिल्ड्रन 22 kg ॲव्हरेज वेट आहे. तसंच जर का एक पॅडेड म्हणजे जो एक पर्सनचं वेट जर का तुम्ही इन्क्रीज केला तर 26 होणार आणि त्यांचं किती ॲव्हरेज आहे 24 आहे. सो ह्याचं मल्टिप्लिकेशन जर का तुम्ही केला तर ह्याचा आन्सर काय येते 550 येते. ओके. अँड 26 इंटू 24 इट इज 624. सो त्यांनी कशाचं विचारले, फक्त पॅडेडचं. हे कशाचं होतं, चिल्ड्रन्सचं होतं. सो आपल्याला फक्त काय करावं लागेल 624 मायनस 550 करावं लागेल. सो करेक्ट आन्सर काय येतं 74. सो ए इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. दयानंद planted sugarcane in 1/3 of his farm, groundnut in 1/4 of his farm, and jawar in the remaining farm of 25 acre. How much is the total farm in acres to Dayanand? ओके. सो आता आपण काय करूया, प्रत्येक ऑप्शन एक एकदा घेऊया. ठीक आहे. सो जर का तुम्ही 50ला आधी त्यांनी काय केलंय 1/3 मध्ये शुगर केन लावले. ओके. सो 50ला तुम्ही आधी डिवाइड करा 30ने. काय येतं आन्सर बघा, आन्सर येतं 16.6 काहीतरी येतं आन्सर. ओके. 16.6. परत तुम्ही 50ला परत डिवाइड करा. कशाने करणार आता तुम्ही करणार 1/4 ग्राउंडनट लावले ना. सो 50 डिवायडेड बाय 4 आन्सर येतं 12.5. ओके. म्हणजे एवढं यूज झालंय. सो 50 मायनस 16.6 33.4 आन्सर येते. परत आपल्याला मायनस करायचं 12.5. सो किती जमीन राहते तर फक्त 20 एकर जमीन राहते. सो दिस ऑप्शन इज रॉंग. आता आपण नेक्स्ट काय करूया 60 ऑप्शन घेऊया. ओके. 60 सोबत करून बघूया. सो पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार, सो 60 डिवायडेड बाय काय करणार तुम्ही 60 डिवायडेड बाय 3 करणार. सो 60 डिवायडेड बाय 3 केल्यानंतर काय येणार आहे आन्सर तुमचं 20 येणार, राईट. त्यानंतर तुम्ही काय करणार 60 डिवायडेड बाय 4 करणार. काय आन्सर येणार जर का तुम्ही 60 डिवायडेड बाय 4 केला, आन्सर काय येणार 15 येणार, राईट. सो याचं प्लस करा. याचं प्लस केला तर आन्सर काय येते 35 येत आहे. 60 मधून जर का तुम्ही 35 मायनस केला तर राहिलं किती 25 एकर राहिलं. सो द करेक्ट आन्सर इज बी 60. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. What sum is to be invested for 2 years at 14% interest rate compound annually to grow to rupees 5458.32. सो सेम तुम्हाला प्रत्येक ऑप्शन घेऊन काय करावं लागेल, इथं ट्राय करावं लागणार आहे. सो कसं करायचं बघा. व्हॉट सम इज टू बी इन्व्हेस्टेड फॉर 2 years ॲट 14 इंटरेस्टला तुम्ही ते पैसे घालायचे 2 yearsसाठी आणि तुम्हाला त्याचं किती येणार अमाऊंट 5458.32. सो आपण काय करूया 5 to 100 एकदा हा ऑप्शन घेऊन बघूया. ठीक आहे. मला सांगा 100 रुपीजला 14% जर का इंटरेस्ट भेटला तर त्याची व्हॅल्यू किती होणार 114 होणार ना. तसंच आपण काय करूया इथं 4200 जर का 14% आपल्याला लाईक इंटरेस्टवर भेटलं तर किती अमाऊंट भेटेल. सो इथं आपण एक्स म्हणूया. सो हे जर का आपण सॉल्व्ह केलं तर याचा आन्सर किती येते बघा. सो 4200 आपल्याला इंटू करावं लागेल 114 सोबत आणि डिवाइड करायचं आहे 100 सोबत. सो आन्सर येणार तुमचं 4788. ओके. सो दुसऱ्या वर्षासाठी आहे ना, म्हणजे 2 वर्षासाठी तुम्ही लावणार आहे ते पैसे. आता सेम परत तसंच करायचं, फक्त इथली व्हॅल्यू चेंज करायची 4788 करायची ही व्हॅल्यू. सो काय करणार 114 इंटू 4788 डिवायडेड बाय 100. सो आन्सर काय येतोय बघा 5458.32. सो करेक्ट आन्सर आलं.
जो त्यांनी इथं क्वेश्चन मध्ये दिलंय ते. सो 4200 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो तुम्हाला काय करावं लागतं, प्रत्येक ऑप्शनला घेऊन काय करायचं तुम्हाला. आता सपोज तुम्ही 4120 घेतलं, तुमची जर का व्हॅल्यू 545 पेक्षा कमी आली तर तुम्हाला माहित असेल की बाबा हा याच्यापेक्षा मोठी व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला. सो तर तुम्ही 4200 घेऊन ट्राय करा. आणि जर का व्हॅल्यू जास्त आली तर कमी व्हॅल्यू घ्यायला पाहिजे, तर तुम्ही 330 घेऊन काय करायला पाहिजे, ट्राय करायला पाहिजे. सो त्यासाठी तुमचं जे सॉल्व्ह करायचे स्पीड फास्ट पाहिजे, त्यामुळे तुम्हाला दररोज क्वेश्चन काय करावे लागतील, सॉल्व्ह करावे लागतील. ठीक आहे. सो आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया.